салом бинандаи азиз, хиромон бақозода ҳастам бо хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ҳамроҳи шумо. Имрӯз 3 декабр аст ва дар оғоз сархати чанде аз мавзӯъҳои барнома. баъди латукӯби омӯзгор дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон дар мактаби деҳаи Сомониён дарс барпо нашуд. тракторчие бо якпой марди 40 солае ба маъюбиаш таслим нашуда сари чандбари мошин нишаст. имрӯз рӯзи байналмилалии маъюбон аст. бехуна ёхиам куҷоиш ки бигӯянд мерава. полиси Душанбе мардумро ба ширкат дар озмуни баҳсбарангези хабаррасони мардумӣ даъват кард. ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот мехоҳанд ҳамроҳ бо мардум мушкили ҷинояткориро ҳал кунанд. хуб аст. дар паи иттиҳомоти ахири шаҳрвандони Тоҷикистону Қирғизистон дар бораи латукӯб шудани якнафарӣ аз сокинони ҳарду тарафи марз, ахиран намояндагони мақомоти ду кишвар гуфтугӯ карданд. ҳама гуна ҳодисаҳо дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон баъди низои пурхушунати охири моҳи апрели имсол ки аз ҳарду тараф даҳҳо нафар куштаву маҷрӯҳ шуданд, бо нигаронӣ қабул мешавад. ҳодисае дар марзи Исфараи Тоҷикистон ва Бодканди Қирғизистонро ки бо омӯзгори маҳаллӣ сар зад, рӯзи 2 декабр Фарзон Муҳаммадӣ таҳқиқ кард. пас аз як рӯзи ҳодисаи рабуда ва латукӯб шудани Камолиддин Собиров, муаллими мактаби деҳаи Сомониёни ҳаммарз бо Қирғизистон, ӯро дар шӯъбаи осебшиносӣ беморхонаи марказии ноҳияи Исфара дарёфтем. ҳарчанд осори латукӯб ва тарсу бим дар чеҳрааш намоён буд, розӣ шуд ончиро ки рӯзи 1 декабр ба сараш омад ба радиои Озодӣ нақл кунад. ба гуфтаи ӯ, ҳодисаи рабуда шуданаш замоне рух додааст ки ӯ наздикии нисфирӯзӣ барои ҳамроҳ ба хонаҳояшон бурдани мактаб бачагон мерафт. сони як оғил ба дароварда ҳамин оғиланда зада гӯед ва каран ягор агуш рафтан. ин муаллими 59 сола мегӯяд, дар гузашта бо қирғизҳо моҷаро надошт ва рабудаву латукӯб шудан низ барояш ногаҳонӣ буд. мегӯяд ки что ваше сделали, что мы тоже будем делать. мегӯяд я ана мемикапаш одамои то задана манам мезанам гуфтаги маъно кардстем. а унҷа гӯяд ҳамин пеши милисанда задам бисодамд ки милисаҳо мана қабда гитта дароварда мошинашо шинонад мошини милиси қирғизи худиша засоз милиси гитта ғоронда бо мана зад бо анча инҷоҳон базад сарон базад гӯяд лағат кара инҷоҳон базад суратошо гирифтиги ҳамш. Камолиддин Собиров аз мақомоти Тоҷикистон мехоҳад гунаҳкоронро пайдо кунанду ҷазо бидиҳанд, ҳамчунин зарари осеби ҷисмонӣ ва маънавиашро низ ҷуброн намоянд. ҳоло полиси минтақавӣ аз ӯ баёнот гирифта пайи таҳқиқи ҳодиса шудааст. ман ҳоло дар саҳни ҳавлии мактаби рақами 64 деҳаи Сомониёни ноҳияи ҳаммарзи Исфара қарор дорам. дар ин мактаб муаллим Камолиддин Собиров ба ҳайси муовини мудир кор мекунад ва дар пайи ҳодисаи дирӯза, яъне рабудаву латукӯб шуданаш, имрӯз мактаб бачагон ба дарс наомадаанд. дар дохили мактаб муаллимон ҳам нестанд. ба гуфтаи сокинони деҳаи Сомониён, дар пайи ҳодисаи рухдода бо муаллими деҳа шаби 1 ба 2 декабр дар атрофи деҳаашон садои тирпаронеро шунидаанд. субҳи рӯзи 2 декабр дар маҳаллаашон кормандони низомии Тоҷикистону Қирғизистон пайдо шуда бо ҳам гуфтушунид карданд. این شب علم بالا پرد همه پیش خونه ما تیر پران اینو تاجیک پراندگیش نه این ولی خودشون. мақомоти Тоҷикистон дар ин бора расман шарҳ надоданд, вале расонаҳои Қирғизистон навиштанд аз тарафи Тоҷикистон тирандозӣ аз силоҳи шикорӣ сурат гирифтааст. дертар гуфта шуд гӯё як шаҳрванди Қирғизистон рабуда ва латукӯб шудааст. феълан вазъ дар сарҳад мӯътадил дониста мешавад. мақомоти Тоҷикистон дар бораи рабуда ва шиканҷа шудани шаҳрванди худ чизе нагуфтаанд. дар даргириҳои марзӣ дар моҳи апрели имсол даҳҳо нафар куштаву захмӣ ва биноҳои зиёд вайрон шуда буд. Фарзон Муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, шаҳри Исфара. سیوم دکابر روزی بین‌المللی معیوبان است. در تاجیکستان بیش از 150,000 ساکن همچون شخصی امکانیتش محدود
ثبت شده است که بیشتر از دیگر گروه‌های جامعه به یاری و پشتیبانی نیاز دارند. یکی از آنها ابوطالب سفرف است که بعد فوجعه از دست دادن پایش ناامید نشده هنری نو را آموخت. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. ابوطالب سفرفی 40 ساله 6 سال شد با یک پا تراکتور می‌راند. پای دیگرش را در جوانی هنگامی کار با تراکتور معیوب کرد و آن را از آن پایان بریدند. این هم پای صنعی است. وی میگوید پای صنعی تنها برای راه رفتن به او کمک میکند اما در راندن تراکتور قوه ندارد. بنابراین تنها با یک پای سالمش تراکتور میراند. پام خسته میشود، درد میکنه. بعضی وقت هم خیلی زمینو داد. مقصد خیلی وقت میشود که زمین ما بود کار نمیتونم، شو میشود، دیر میشود، مونده میشم. تا نصب پای صنعی در خانه بیکار میخوابید. بعد نصب پای صنعی برخیست تا کار یابد و خانواده‌اش را تامین کند. یک همدیه‌اش با او راندن تراکتور را آموزاند. اکنون او راننده خوب است که تمام زمین‌های دهه‌ای ترکانی ناحیه مومن‌آباد را شدگار می‌کند. نه زمین دا پری تراکتوریستو نمیکنن. میگن پیتاوای ما میترسیم. یکی این بیخونه اوخیم کجایش که بگن میروه. اون پیتاوه همو هر سال همو جفکاگیه همو را. ابوطالب همچون معیوب گروه سیوم 100 سومون نفقه میگیرد، اما میگوید درآمد اساسیش از تراکتور است. ما وقتی مهنت نکنیم یگان کس مرا هر کس از یک زندگی هم خیلی شیدگی است که انا هر کس خدم میگه. اگر داشته باشی خوش به حالت، نداشته باشی وضمینه مشکلی. او از هر گکتر زمینی کشت کرده اش 20 سومون معاش میگیرد. تراکتور را برایش اجاره داده اند ولی چند بار تلاش شده است که آن را از دستش گیرند. ابوطالب میگوید برای از دست ندادن تراکتورش مبارزه میبرد. با این مبارزه اش نشان میدهد که او در یک سال تا 100 گکتر زمین را جفت کرده میتواند. رزق روزی حلال بخوریم، مهنت حلال کنیم، کسب کاری حلال کنیم. یک سال هم تا 100 گکتر ان شاء الله میکنیم. ابوطالب سفرف 4 فرزند دارد. فرزند بزرگش در صنف 6 است و فرزند خردیش 4 سال دارد. او میگوید که خانواده آنها در گذشته شکست‌های سخت خورده است. پدرش سال 2014 از ترکش سناریدی باقی مانده پایگاه 201 روسیه فوتیده و برادرش از یک دست محروم شده است. با این وجود ابوطالب میگوید که او تلاش زندگی دارد. حالا در ختلان به حساب رسمی 56,000 اشخاص دارای امکانات محدود زندگی میکند که بیش از 12,000 آنها تا 18 ساله بودند. اما شماره آنهای مثل ابوطالب کار کنند یا در شغل استاد گردد کم رسانه‌ای می شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه مومن‌آباد. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن، فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ساکنان پایتخت تاجیکستان را به مبارزه دسته‌جمعی با خلافکاری دعوت کرده وعده داده است که شرکت کنندگان فعال این معرکه با جایزه‌های مالی سرفراز می‌شوند. ولی نظر ساکنان پایتخت به این اقدام یک رنگ نبوده است که مرسیاتا گزارش می‌دهد. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه بار اول ازمون بهترین خبررسانی مردمی را اعلان کرده است. داوطلب اشتراک در آزمون باید نوار ویدیو و یا عکس عمل خلاف قانون را توسط شبکه‌های اجتماعی به این اداره برساند. خبرنگاران رادیوی آزادی میگویند که اکثر مصاحبان آنها از این اقدام پشتیبانی میکنند، ولی بعضی‌ها آزمون را تشویق خبرکشی نامیدند. فرهنگ شهرداری و در برابر این مثال حفظ یادگاری‌های تاریخی و احترامی بین یکدیگر، مثال اون چیزی که مثال مبلغ جای خچای فرهنگ مدنیت شهرداری جای خچای. من در این گونه آزمون‌ها اشتراک نمی‌کنم، بله برای من فرق نداره. آدم‌ها چیورا پراویلورا اطاعت میکنن، خوب میشود. اگر بینم میخوام اشتراک کنم. کلی هم وجدان انسانیش وجدان اصلا میفرشد بعدم کار میکنه. من تر کار میکنم. اصلا لازم است. فکر میکنم خلافکاری زیاد است در راه‌ها. البته خواهش است اشتراک کردن. همین میخوام که خونشکنی کمتر میشود. شرکت کنندگان آزمون محدود نبوده می توانند از دشنام و جنجال در کوچه
تا جنایت وزنی را به نوار گرفته و عنوانی ریاست کارهای داخلی دوشنبه فرستند. وابسته به وزنینی عمل خلاف قانون شانس پیروزی هم افزایش می‌یابد. امکان دیگر نیز هست. داوطلب میتواند در چهارراهه مدت دراز عبور غیر قانونی راه از طرف پیاده‌گردان را به نوار گیرد. مثلا این نوار را در نزد مرکز سودای صدبرگ گرفتند. مرد ناشناس راه را غیر قانونی میگذرد. نوار به آزمون فرستاده شده است. برنده جایزه اول 5000 سامانی، جای دوم 3000 سامانی و جای سوم 2000 سامانی به دست خواهد آورد. هیئت مخصوص از بین نوارهای فرستاده شده بهترین را انتخاب می کنند. نام غالبان تنها در صورت رضایت آنها اعلان کرده خواهد شد. تحلیلگر تاجیک عبدالملک قادیروف از برگزاری چنین آزمون دستگیری می کند. این پیشنهاد که نهادهای حفظی حقوق و ترتیبات می‌خواهند همراه با مردم مشکل جنایتکاری را حل کنند خوب است. من از آن جانبداری می‌کنم. نتیجه آزمون را روز 25 دکبر اعلان می‌کنند. غالبان در برابر جایزه پولی با تحفه‌های سال نو قدردانی خواهند شد. اما تا حال معلوم نشده است که آزمون خبررسان‌های مردمی دائمی خواهد شد یا نه. اخیراً فیلم بچه آبی کارگردان تاجیک فیض‌الله فیض در یک جشنواره شهر استکهلم برنده جایزه شد. همکارانم اسکندر فیروز و نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهند. امروز فیلم بچه آبی فیض‌الله فیض کارگردان تاجیک در جشنواره بین‌المللی باستاوی قزاقستان وارد رقابت شد. چند روز قبل این فیلم در جشنواره سما در شویتسیا جایزه توجه مخصوصی حکمان این آزمون را صاحب شد. این فیلم درباره فلاکت احتمالی عمومی بشری مربوط به خشکیدن بحر قصه میکند. وی افزود که خود بختیار خدای‌نظرов در محل نوارگیری فیلم بچه آبی در ساحل‌های آبانبار قیراقم فیلم پدر مهتابی را نواربرداری کرده بود و به این دلیل آماده‌سازی صحنه‌های فیلم نو مشکل جدی نداشت. من همیشه میخوام که یک چیزای مثلا آزاد و آشکار بگم، حقیقتایی که از فیلم ما داریم. اولین باری که تریلر فیلم با وجود آمد ما از یک جشنواره خوبی دعوت الکی داشتیم که میگفتن که فیلم کی با پورگی آماده میشود با این جشنواره دعوت بکنیم. ولی ما با پورگی همه کارهای فیلم انجام دادیم. خود فیض‌الله فیض و سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان در شرح چنین کامیابی سینماساز جوان تاجیک میگوید که متاسفانه تا حال در کشور ساختارهای مخصوص تبلیغسازی فیلم‌های وطنی وجود ندارد. با گفته وی کارگردان‌ها مجبور میشوند فیلمسازی را یک سو گذاشته مشغول پیشبرد فیلم خود در بازار سینما شوند. یک دوستی ما از ایران با یک شرکتی دارد، شرکتی دیستریبیوتوری این فیلم به اختیار خودش گرفته است. هنر هفتم انسانیت او به انگلیسی است. او دیستریبیوتور یا که هم پخش کننده آقای علیرضا شاروخی با چندین فستیوال ها این فیلمی بچه آبی را پیشنهاد کرده. در پاسخ به این سوال که چرا خود تاجیکستان جشنواره‌های بین‌المللی برگزار نمی‌کند، سفر حقداد گفت که این امر چند سبب دارد. با گفته وی در 2 سال اخیر خروج بیماری کووید 19 در جهان و منطقه نگذاشته است که جشنواره دیدار دوشنبه برگزار شود. با این همه با اطلاع سفر حقداد سینماگران امیدوارند که جشنواره دیدار در سال آینده در دوشنبه به صورت حضوری برگزار می شود. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر تماشا کنید.